Hi students, good morning. All of you welcome to the today's class. Okay students, we all are in our sixth chapter, the desert region, Saudi Arabia. Okay, so in our previous class we already understood about the desert region. So in this lesson we have to talk about the location and land in the Saudi Arabia or in the desert region in the Saudi Arabia. Okay, today's discussing topic is location and land. Location and land. Okay, this is the today's discussing topic. Okay, so students, all of you open your textbook and the page number 234 you have to open. Okay, let me begin the class. Location and land. Saudi Arabia is a country in the Middle East. ಈ ಪೂರ್ವದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಈ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಅರೇಬಿಯನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕಂಟ್ರಿ. The country makes up for more than 3/4. Okay, 3/4 of the Arabian Peninsula. So ಈ ಅರೇಬಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 3/4 4/3 ಭೂಭಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅರ್ತ್. ಸೊ 3/4 ಆಫ್ ದಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ. ಈ ಅರೇಬಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ 4/3 ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಭಾಗದಷ್ಟು ಭೂಪ್ರದೇಶ ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ 17 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ 32 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 55 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ಟ್. The Tropic of Cancer passes through the center of Saudi Arabia. So students, it lies between the, so ಈ ಲ್ಯಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ and latitude. Okay, so ಈ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ 17 ಡಿಗ್ರಿ and 32 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೇಖಾಂಶ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ 55 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ಟ್. ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 35 ಡಿಗ್ರಿ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ 55 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಉಷ್ಣವಲಯ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್, ಈ ಒಂದು ರೇಖೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ passes through the center of Saudi Arabia. ಈ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು? ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಜೋರ್ಡನ್, ಇರಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕುವೈತ್ ಇನ್ ದಿ ನಾರ್ತ್. ಸೊ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್, ಕತ್ತರ್, ಮನಾಮಾ, Bahrain and United Arab Emirates in the east, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ, Oman and Yemen in the south. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ, ಅರೇಬಿಯನ್ and Oman and Yemen in the south part, the Red Sea in the west. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ರೀಜನ್, ಈ ಒಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋರ್ದಾನ್, ಇರಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕುವೈತ್ ಇನ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್, ಕತಾರ್, ಮನಾಮ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಹೆನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಜನ್ಸ್. ಸೊ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ,
and Homan and Heman in the south. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Red Sea in the west. Okay. These are the 4 direction of the students. So this is the north, south. Okay. In the west, east and west. Right side is east, left side is west. Okay. So east west. Okay. So in the north part, which regions is coming? So Jordan, Iraq, Kuwait. Okay. So next, in the east side, Persian Gulf. Okay. And Manama, Bahrain, okay. So it's coming in the east side. So in the south, Arabian Sea. Okay, Arabian Sea. Okay, and Oman. Next, Yemen. Okay, these are all coming in the south part. In the west, Red Sea. Okay, Red Sea. Okay, so this type in the 4 directions also covered by this desert region. Okay, so it's clear for you students. In the north, Jordan, Iraq and Kuwait. In the west, Red Sea. And in the south, Arabian Sea, Oman and Yemen. Next, in the east side, Persian Gulf, Qatar, Manama and Bahrain. Okay. So next, the Kingdom of Saudi Arabia is ruled by a monarch of the Saud dynasty. So students, the Kingdom of Saudi Arabia is ruled by a monarch. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಏನಿದೆ ಈ ರಾಜರ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜರ ಆಡಳಿತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೌದ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ರಾಜವಂಶದವರಿಂದ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮು ಯಾವುದು? ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಡೈನೆಸ್ಟಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರಾಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಈಸ್ ರಿಯಾದ್. ಓಕೆ, ಈ ರಿಯಾದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಏನಿದೆನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರಾಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಒಂದು ಈ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು? ರಿಯಾದ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜೆಡಾ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಈ ಜೆಡಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ಈ ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬೋದು ಜೆಡಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಸೊ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ನಗರ. ಸೊ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿ ರೆಡ್ ಸಿ ಈಸ್ ಮೌಂಟೇನಸ್. ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿ ರೆಡ್ ಸಿ. ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್, ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ ರೆಡ್
ಸಿ ಈಸ್ ಮೌಂಟನಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಮಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೆಡ್ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೌಂಟೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ವತದ ರೀತಿ ಇದೆ, ಪರ್ವತಮಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈಲ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ Saudi Arabia are covered by vast desert and plateaus. Okay, while the central and eastern Saudi Arabia ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ವಾಸ್ಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಈ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಬ್ ಆರ್ ಕೈ ಇನ್ ದಿ ಸೌತ್ and ನೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಆರ್ ವಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಕಲಿಯನ್ನ ರೆಬ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಫುಡ್ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮರಳುಗಾಡಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. I rub this one now. I think it's clear for you. So climate. So students, you already understood and learned about the climate of the desert region. So in the Rajasthan Thar desert climate you understood, but in this lesson we have to learning about the Saudi Arabia desert region climate. Okay, so the climate of Saudi Arabia is extremely hot and dry. Okay, the climate of Saudi Arabia is extremely hot and dry. ಆ ಒಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ, ತುಂಬಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೇರ್ ಸಮ್ಮರ್ temperature rises above 50 degree. So students, it is one of the few places in the world. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಫ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ವೇರ್ ಸಮ್ಮರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸಸ್ ಅಬೋವ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಪ್ ಟು ಎಷ್ಟು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಕೆಲವೇ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬದುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಡೇಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ cool in summer. The days are very hot. ಓಕೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಟು ಕೂಲ್. ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in the winters are extremely cold and sometimes the temperature goes below the freezing point. Okay, winters are extremely cold. ಈ ವಿಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಳಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೋಸ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಘನೀಕರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳದಲ್ಲಿ, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿನ ಕಡಿಮೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತೋ ಆ ಆವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ
ಕೆಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೀಸನಲ್ಲಿ? ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ. ಈ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹಾಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, there is a great difference between the day and night temperature. There is a great difference. Okay, ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. even there is a great difference between the day and night. ಡೇ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. the rays of the sun heats up the sand. Okay, the rays of the sun heats up the sand during the day and the temperature rises very high. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಸನ್ ರೇಸಸ್, ಈ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಸನ್ ರೇಸಸ್ ಹೀಟ್ಸ್ ಅಪ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ, ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ ಡೆಸರ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ವೆನ್ ದಿ ಸನ್ ಸೆಟ್ಸ್, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದಾಗ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಮಣ್ಣು ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ. ಸೂರ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ವಿತ್ ಅವರ್ ನೇಕ್ಡ್ ಐಸ್, ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆದಂತ ರೇಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಒಂದು 9 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಅನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೇಸಸ್ ಸನ್ನನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್ ರೇಸಸ್ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡಿಗೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸನ್ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in the sunset time the sand falls down quickly bringing down the temperature. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ರಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ crumble into tiny particles of sand. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್, ಈ ತರದ ಒಂದು ಏರಿಳಿತಗಳು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ರಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್. ಈ ಬಂಡೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ, ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ರಂಬಲ್ ಇಂಟು ಟಿನ್ನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕುಸಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ? ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಫುಲ್ ಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೆಸರ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಮುಳುಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಳುಗಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಡೆಸರ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ 50 ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 50 ಡಿಗ್ರಿ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನು ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಸರ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ರಂಬಲ್, ಕುಸಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕುಸಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಮಣ್ಣು ಯಾವಾಗ ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿನ್ನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ?
ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಂಡೆಗಳು ಕಡಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ರಾಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ ಆ ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, you have to put one small mark in front of the word sandy, okay, in front of the word sandy. Remaining part of this lesson we will continue in our next class. Okay, thank you students.